8 अप्रैल सोमवार एही दिन हेब सूर्य ग्रहण। यह हेब 2024 वर्षर प्रथम सूर्य ग्रहण। तेबे जेतबळे सूर्य को ग्रहण लागिबो सेतबळे किपरि रहिबो आपणक राशि रे आपणक भाग्यफल केउ राशि मानक पई शुभ हेबो एवं केउ राशि मानक पई एही ग्रहणटी अशुभ आसंतु जानिबा एही वीडियो माध्यम रे। नमस्कार, मु मनोज दास स्वागत आपण मानकु आजिकार एही वीडियो रे। एही सूर्य ग्रहण रे ग्रहणर समय रे प्रत्येक ग्रह एवं नक्षत्र प्रभावित हुअन्ति। तेबे एई जो सूर्य ग्रहण लागिबो 8 अप्रैल दिन एई ग्रहण जोगु आपणक राशि रे आपणकर भाग्यफल किपरि रहिबो एई वीडियो माध्यम रे आमे जानिबा। मीन राशि रे लागिबो एई ग्रहण। रेवती नक्षत्र एवं मीन राशि रे लागिबो सूर्य ग्रहण। 8 अप्रैल सोमवार दिन 9:12 ठारू यही ग्रहण आरंभ हेब एवं यह रात्रि 1:20 रे शेष हेब। तेबे एई ग्रहणटी आम ओडिशा तथा भारत रे अदृश्य यह पालनीय नुहे। तेबे आसंतु जानिबा एई ग्रहण रे किपरि रहिबो अन्य राशि नक्षत्र मानक उपरे एई ग्रहणर प्रभाव। तेबे प्रथम रे मेष राशि। जो मेष राशि व्यक्ति माने आपण माने विदेश रे जाइकी सेटलमेंट होबाकू चाहूचंती, विदेश रे जाइकी रोजगार करबाकू चाहूचंती, विदेश रे जाइकी रहिबाकू चाहूचंती, तेबे आपण मानकर टिके विलंब होई पारे। अपेक्षा करबाकू पड़िबो। आपणको प्रत्येक कर्म रे आपणकर खर्च बढ़िबो। आपण निजर खर्च उपरे नियंत्रण रखि पारिबे नाही। किंतु गोटे भल खबर आपण मानक पई आपण मानकर विरोधी माने शांत हेबे बा विरोधींक उपरे आपणकर विजय हेबो बा शत्रुंक उपरे आपणकर विजय हेबो। अटकी जाइथिबा काम सबु आपण माने पूरा करि पारिबे। अधिक धन खर्च हेबो आपणकर। सेति पई हुएतो आपणकर आगामी जो 3-4 मास आसुची सेथिरे आपण को टिके आर्थिक संकट देखा दे पारे। तेबे आपण माने गोटे काम करंतु, प्रत्येक दिन सूर्य को जतबळे जल चढ़ौचंती से जल रे किछि लाल सिंदूर मिसेकी सूर्य को अर्घ्य प्रदान करंतु बा जल दियंतु। एही परी 90 रु 100 दिन पर्यंत करंतु। एपरी कले आपण को निश्चिंत भाव में आपण जीवन में आपण को शुभ खबर प्राप्ति हेबो। ओम विष्णवे नमः एई मंत्रर प्रत्येक दिन जप करंतु। तेबे एई छोटिया उपाय गुड़िक करंतु, निश्चिंत भाव में आपणकर कल्याण हेबो, आपणकर मंगल हेबो। वृष राशि। आपणकर इनकम स्थान रे बा रोजगार स्थान को ग्रहण लागिबा को जाउछि। तेणु आपणकर रोजगार रे इनकम रे आपणकर मांदावस्था आपण माने देखिबा को पाइबे। आगामी जो 3-4 मास आसुची सेथिरे आपण माने निजर रोजगार को नहीं चिंतित रहिबे। धन सेतटा इनकम आपण माने होता करि परिबेनी जेतटा आपण माने आगुरु करूथले बा आपण जतिकिटा आशा रखिचंती। तेणु एथिपई आपण माने चिंतारे रहिबे। आउ ए चिंता सकाशे होता आपण माने टिके मानसिक अशांति देई गति करि पारंते। ई जो 3-4 मासर समय से समय रे आपण माने जते भलो काम कले भी ताहा आपणक पई शुभप्रद हबनी। आपणकर मन विचलित रहिबो। 3-4 मास परे आपण माने एई जो प्रकार परिस्थिति रु बाहरी जिवे। अस्वस्थ गछरे बा जरी गछरे हळदिया सूता को बांधंतु। 7 केरा किंबा 9 केरा एमिति केते दिन करिवे ना मिनिमम 1 मास पर्यंत करंतु। जदि प्रत्येक दिन करि पारले भलो, जदि प्रत्येक दिन करि परिबेनी तेबे मंगलवार किंबा गुरुवार दिन एभली करंतु। 1 मास पर्यंत करंतु। देखिबे एपरि करिबा द्वारा आपण को कल्याण प्राप्ति हेबो। मंगलवार किंबा गुरुवार रे हनुमान को दर्शन करंतु। हनुमानकर कृपा लाभ करिबा पई चेष्टा करंतु। मिथुन राशि। ये जो ग्रहणटी लागिबो एहा आपणकर 10म स्थान को लागिबा को जाउछि। तेणु आपण माने सब बेले उदासीन मनोभाव नहीं रहिबे। मन आपणकर विचलित रहिबो। जो काम हेले भी आपण गोटे पॉजिटिवनेस आपणको भितर फील करि परिबेनी। प्रत्येक समय रे ए कामटा करिबी ना करिबिनी, करिबी ना करिबिनी, प्रत्येक समय रे आपण माने गोटे द्वंद्व भितर रहिबे। टिके चिड़चिड़ा स्वभावर मध्य आपण माने रहि पारंती। तेबे कोन करिवे उपाय? आपण माने प्रत्येक सोमवार रे चेष्टा करंतु महादेव को दर्शन करिबा पई एवं दर्शन समय रे महादेवଙ୍କ लिंग रे महु अर्पण करंतु। एहा द्वारा आपनको विशेष भाव रे कल्याण प्राप्ति हेबो। कर्कट राशि। जो ग्रहणटी आपणकर भाग्य स्थान को लागिबा को जाउछि। एमिति भी होई पारे कि आपणकर भाग्य को ग्रहण लागि पारे। तेणु सतर्क रुहंतु। वर्तमान प्रत्येक जे कोनोसी काम आपण माने करिवे
ସେଥିରେ ସତର୍କ ହୋଇ କରିବାର ବା ସତର୍କ ରହିବାର ସମୟ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ 3-4 ମାସର ସମୟ ଆପଣମାନେ ପୁରା ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ପୁରା ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାନବାହନରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ବଡ଼ ଧରଣର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଧାର ଦେଉଛନ୍ତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମାରେ ଆପଣମାନେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ କି ଯେମିତି ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମାକୁ ଯିବେନି। ବନ୍ଧୁ ତଥା ପରିବାରଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଆପଣମାନେ ବାକ୍ରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ବଚନରେ ମଧୁରତା ଆଣନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ କରିବେ? ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁବ ଘାସ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭ ଖବର। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ହିଁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟ। ରାଜନୀତିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସମୟ। ସମାଜରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବାଦ ବିବାଦରେ ଆପଣମାନେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଆପଣଙ୍କର। ଯଦି ପୁରୁଣା ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏବେ ସମୟ ସୁଧୁରିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାମ ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ଟିକେ ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ। ତେବେ ଉପାୟ କ'ଣ କରିବେ? ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଏହି ଗ୍ରହଣଟି ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ, ନିଜର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ, ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ନିଜର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ନିଜର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବେକାରୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆଉ କିଛିଟା ନୂଆ କାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ପୁରୁଣା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତେବେ ଉପାୟ କ'ଣ କରିବେ? 7 ଗୋଟି ଗୋଟା ନଡ଼ିଆ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସୋମବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତୁଳା ରାଶି, ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣଟି ଆପଣଙ୍କର 6ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଆପଣମାନେ କରିବେ, ସେଥିରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିବ, ମାନସିକ ଚାପ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଉଦାସୀନତା ମନୋଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ପରେ 21 ଦିନରୁ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ এই ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣମାନେ ମୁକୁଳି ଯିବେ ବା ବାହାରି ଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭନେସ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଉପାୟ କ'ଣ କରିବେ? ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣର ପରଦିନ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଲାପର ମାଳା ଗୋଟେ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃପା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଛା ରାଶି, ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ 3 ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। 2ଟି ପ୍ରଭାବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। ବଡ଼ ଧରଣର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଧାର କରଜ ଯଦି ଆଣିଛନ୍ତି ବା କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଯଦି ଲୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, କିସ୍ତିରେ ଯଦି ଚାଲିଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କିସ୍ତି ପୈଠ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟେନସନ୍ କ'ଣ ନା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର। କାମ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ଥିଲା ତାହା ହଟିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭନେସ୍ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ପରିବାର ତଥା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଉପାୟ କ'ଣ କରିବେ ନା 11 ପାଳି ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରରେ ମିଶ୍ରି ଏବଂ ଗୋଟା ଅକ୍ଷତ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପେ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନୁରାଶି, ଏହି ଗ୍ରହଣଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆଣିଦେବ। ଚାକିରି ତଥା ବେପାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଥିଲା
ତାହା ସୁଧୁରିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନଜର ଦୋଷ ରହୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିଂସା ଭାବ ରହୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରହୁଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ମନ ଲଗେଇକି ଆପଣମାନେ କାମ କରିପାରିବେ। ଏବେଠାରୁ ଯଦି ମନ ଲଗେଇକି ଆପଣମାନେ କାମ କରିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ରହିବ। କାହିଁକିନା ରୋଜଗାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ନାଭି କିମ୍ବା ପେଟଠାରୁ ତଳ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେବେ ଉପାୟ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ଅନୁସାରେ କିଛିଟା ବସ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଡାଲି, ଚାଉଳ, ଲୁଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ନଛତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପେ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମକର ରାଶି, ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ତିକ୍ତତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ନୂଆ କିଛି କାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କରିବି କି ନାହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହି କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକାରର ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ ଆପଣମାନେ ଅସମର୍ଥ ହେବେ। କାମ କରିବାକୁ ମନ ହେବନି, ଆଳସ୍ୟପଣ ବଢ଼ିବ, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇ ଉଠିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ବେପାରରେ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଲାଭ ହେବ। ଧାର କରଜ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ସେତେଟା ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଅନୁସାରେ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ହେବ। ଆପଣମାନେ ନିଜର ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁନଥିବେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାଟା ହେବ। ଯଦି କାହାଠୁ ଧାର ଆଣିବେ ତାହେଲେ ଫେରାଇ ପାରିବେନି, ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଧାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଅର୍ଥ ପାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନାକେଦମ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ବଡ଼ ଧରଣର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆଣନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ନିଜର ବାଣୀ ଯୋଗୁଁ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ କରିବେ? କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ କିଛି ମହୁ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି 7 ପାଳି କିମ୍ବା 11 ସୋମବାର କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମୀନ ରାଶି, ମୀନ ରାଶିରେ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି, ଯେକୌଣସି ପଟରୁ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଯାନବାହନରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଧନକୁ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଧନ ଅଭାବରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯଦି କାହାକୁ ଧାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଧନ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାଠାରୁ ଧାର ଆଣିଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି ଆଣନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ହୁଏତ ସେ ଧନକୁ ଫେରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗହଣରେ ତିକ୍ତତା ହେବ ଆପଣଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇ ଯେଉଁ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ଉପାୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପତଳା 4 କଣିଆ ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ରୂପାକୁ ନିଜ ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ନିଜ ରାଶି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ତେବେ ଶେଷରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଏବଂ ଶନିବାରରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିକାର এই ভিডিওটি ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।